नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन ओडिया न्यूज चैनल रे आपण माननकु स्वागत जणाउछि। जदि न्यूज गुड़िक आपण माननकु भल लागुथाए ताहाले भिडियोटी को गोटिए लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु। तेबे चलंतु आजिर गुरुत्वपूर्ण न्यूज गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। राज्य रे आजिठारु पुणी बढ़िबो वर्षार परिणाम। प्रबलरु अति प्रबल वर्षा पई 16टी जिल्ला को येलो वार्निंग एवं 4टी जिल्ला को हेला ऑरेंज अलर्ट जारी। तेबे दक्षिण ओडिशा रे बड़ वर्षार संभावना मध्य रही अछि। आजिठारु बढ़िबो वर्षार परिणाम। दुईटी लघुचाप प्रभाव रे राज्य रे वर्षा हेबो। किछि स्थान रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा मध्य रहिबो। वर्तमान उत्तर पश्चिम झारखंड उपरे रही अछि लघुचाप। यह क्रमशः पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगକୁ गति करिबार प्रभाव रे राज्य रे वर्षा बढ़िबो बोली पूर्व अनुमान करिअछि पाणीपाग केन्द्र। या परे 29 रे पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर रे आउ एक लघुचाप सृष्टि हेबो जहाँ उत्तर पश्चिम दिगरे गति मध्य करिबो। दक्षिण ओडिशा रे एही लघुचापर प्रभाव सर्वाधिक रहिबो। आसंता 31 तारिख जाय राज्य रे भल वर्षा हेबो। 30 और 31 तारिख समुद्र को मत्स्यजीवी माननकु जीवाको बारण करा मधि जाई अछि। 29 तारिख सुधा समुद्र भितरु फेरी आसिबाको पाणीपाग केन्द्र परामर्श मध्य देई अछि। तेबे आजि प्रबल वर्षा नै 16टी जिल्ला को येलो अलर्ट जारी करा जायतिबा बेले 29 तारिख रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा नै 4टी जिला कोरापुट रायगड़ा मालकानगिरी एवं नवरंगपुर को ऑरेंज अलर्ट जारी करा मधि जाई अछि। एही सब जिल्ला रे 70 रु 200 मिलीमीटर पर्यंत वर्षा हेबो। प्रबल वर्षा नै 9टी जिल्ला को येलो अलर्ट जारी करा मधि जाई अछि। पुरी खोर्धा नयागड़ा गंजाम गजपति कंधमाल कलाहांडी बलांगीर एवं नुआपड़ा को सतर्कता जारी करा मधि जाई अछि। परवर्ती खबरटी हला 18,000 कनिष्ठ शिक्षकों को मिलिबो नियुक्ति। मोहन सरकारंकर बड़ घोषणा। तेबे संकल्प पत्र रे देइतबा प्रतिश्रुति पूर्ण करिबे सरकार। इतिपई अंटा भिड़िचंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। आसंता मासरे नियुक्ति मेला आयोजन करी सरकार नियुक्ति पत्र बंटन करबाको निष्पत्ति नेई मध्ये अछंती। एहा छडा खाली पड़ितबा पद गुडी को दृष्टि रखी विज्ञापन जारी करबाको सरकार निर्देश मध्ये देई अछंती। सेप्टेम्बर मासरे नियुक्ति मेला रे विभिन्न वर्गर 97,000 पदवीर नियुक्ति पत्र बंटन करबाको सरकार नीतिगत निष्पत्ति नैथिबा सूचना मध्ये मिली अछि। शिक्षा क्षेत्र रे कैरियर गढ़िया पई इच्छा करुतबा युवा पीढ़ी मानक पई खुशी खबर आनिछंती राज्य सरकार। ओडिशा सरकारक तरफरु खूब शीघ्र आयोजन हेबाको जाउअछि नियुक्ति मेला। तेबे राज्यरु बेकारी समस्या हटाइबा सह समस्त स्कूल यथेष्ट शिक्षक और शिक्षयित्री माननकु नियोजित कराइबा पई प्रयास आरंभ करुछंती मुख्यमंत्री। एही नियुक्ति मेला जरिया रे कनिष्ठ शिक्षक माननकु सरकार नियुक्ति पत्र बंटन मध्य करिबे। प्रथम पर्याय रे 21,000 नियुक्ति पत्र बंटन कराजिबो बोली जानिबाकु मध्ये मिली अछि। तेबे प्रथम पर्याय रे 21,000 नियुक्ति पत्र बंटन कराजिबो बोली जानिबाकु मध्ये मिली अछि। एहा मध्ये 18,000 कनिष्ठ शिक्षकंकर मध्य नियुक्ति दिया जीवो। परवर्ती खबरटी हला सुभद्रा योजनार फॉर्म जारी कले मोहन सरकार। 1 कोटी महिला हेबे उपकृत। तेबे जानंतु केमिति करिबे आवेदन। तेबे महिला मानकर विकास पई सुभद्रा योजना को ने राज्य सरकार खूब तत्परता देखाई अछंती। गतकाली हार गाइडलाइन जारी होइतिबा बेले वर्तमान ई योजनार फॉर्म जारी करिसंती राज्य सरकार। ई योजना नै ओडिशार उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिडा प्रतिक्रिया मध्ये रखी अछंती। सुभद्रा योजना ओडिशार महिला मानक विकास रे एक नुआ सूर्योदय देखाइबो बोली आशा मध्ये रही अछि। सुभद्रा योजना फॉर्म जारी हेबा परे उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिडा कही अछंती जे महिला मानक पई जारी होइतिबा सुभद्रा योजना विकसित ओडिशार मूल पिंड हेबो। 74,000 अंगनवाड़ी केन्द्र रे ई योजना पई फॉर्म प्रदान करा मध्ये जीवो। तेबे सुभद्रा योजना रे शामिल हेबा पई महिला मानक निकटस्थ अंगनवाड़ी केन्द्र ब्लॉक कार्यालय मो सेवा केन्द्र बा जनसेवा केन्द्र को जीवाकू पड़िबो। एठारे मागणारे उपलब्ध थिबा फॉर्म पूरण करी सुभद्रा योजना रे निजको शामिल मध्ये करि परिबे। परवर्ती खबरटी हला कालिया योजना बदल रे चासी मानकु मिलिबो सीएम किसान टंका। आसिला बड़ अपडेट। तेबे आउ मिलिबोनी कालिया टंका। ओडिसा रे नुआ सरकार गठन परे याको बंद करी नुआ योजना मध्य लागू करा जाई अछि। अर्थात एतर आउ कृषक मानकु कालिया टंका मिलिबो नाही बरं ता बदल रे सीएम किसान योजना अधीन रे टंका मिलिबो। तेबे सीएम किसान योजना रे नुआखाई अवसर रे आसीबको जाउछि टंका। सेप्टेम्बर 8 तारिख रे नुआखाई पड़िबो। आउ एही अवसर रे कृषक माननकु टंका मिलिबो बोली कुहा मते जाउ अछि। तेबे पूर्वतन सरकार कृषक माननकर आर्थिक वृद्धि पई आरंभ करथिले कालिया योजना।
ଏହି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ବର୍ଷକୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ 2,000 ଲେଖାଏଁ 4,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବର୍ଷକୁ 4,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ଏହି ଟଙ୍କା କେଉଁମାନଙ୍କୁ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 15,000 ଟଙ୍କା। ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତେବେ ଆଜି ସରକାର ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ଜମା ହେବ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହିଭଳି ଏକ ଘୋଷଣା ପରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ସରକାର ଏହି ଟଙ୍କା କେବେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତାହା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏପିରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଅଛି। ଏହି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ସରକାର କେବେ ଟଙ୍କା ରିଲିଜ କରିବେ ସେ ନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ବିଷୟ। ତେବେ ନିକଟରେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ରାଶି ରିଲିଜ କରିବେ ବୋଲି ଜଣା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଅଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଟନ ଦବାଇ ଏହି ପାଣ୍ଠି ମୁକ୍ତ କରିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରା ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଟଙ୍କା ସିଧା ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 45ରୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସରକାର ବାର୍ଷିକ 15,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ଏହି ପେନସନ ସ୍କିମରେ ମିଳିବ ଲାଭ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚମତ୍କାର ଯୋଜନା ଚଳାଉଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାମ କୌଣସି ସ୍କିମ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଧନୀ ହେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆଦୌ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଏମିତି ଏକ ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଅଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 5,000 ଲେଖାଏଁ ପେନସନ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ହେଲା ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା। ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଧନୀ ହେବାର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବିପୁଳ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତ ଜାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପେନସନ ପ୍ରଦାନ କରା ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ହେଲେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତ ଜାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାରେ ବିନିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସର୍ବନିମ୍ନ 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ହେବା ଜରୁରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ତେବେ ଆପଣ ଯେତେ ବିନିଯୋଗ କରିବେ ମାସିକ ଭିତ୍ତିରେ ଆପଣ ପେନସନ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ମାସିକ 210 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଆରାମରେ ପେନସନ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ବୟସ ପରେ ଆପଣ ମାସିକ 5,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ପାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ରେଳବାଇରେ ବାହାରିଲା ଚାକିରି। 10ମ ପିଲା କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। ତେବେ ରେଳବାଇରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ସୁଯୋଗ। ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଅଧୀନରେ ଥିବା କୋଙ୍କଣ ରେଲୱେ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ ବା KRCL ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଅଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ KRCLରେ ସିନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଟେକ୍ନିସିଆନ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ ପାଇଲଟ, ଟ୍ରାକ୍ ମେଣ୍ଟେନର, ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର, ଗୁଡ୍ସ ଟ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାନେଜର, ପଏଣ୍ଟମ୍ୟାନ ଆଦି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏନେଇ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ 10ମ ପାସ୍ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ 190ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ତେବେ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ KRCLର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ www.konkanrailway.com କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ କରିବାର ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ହେଲା 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ଏବଂ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଲା 6 ଅକ୍ଟୋବର 2024। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ସୀମା 18 ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା 36 ବର୍ଷର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 750 ଟଙ୍କା ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଆଜି ପୁଣି କମିଲା ସୁନା ଓ ରୂପାର ଦର। ତେବେ ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ସୁନା ଓ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜିର ଦର ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଆଜି ଫ୍ୟୁଚର ବଜାରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ପାଇଅଛି। ସେପରି ରୂପା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶସ୍ତା ହୋଇଅଛି। ଘରୋଇ ବଜାରରେ ସୁନାର ଦର ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ପାଇଅଛି। ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ
24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 174ରୁ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 71,865 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ସୋମବାର ଦିନ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 72,039 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ସୁନା ସହିତ ରୂପା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶସ୍ତା ହୋଇଅଛି। ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ସିଲଭର କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 85,610 ଟଙ୍କାରେ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 58 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ପାଇଅଛି। ସୋମବାର ଦିନ ରୂପାର ଦର 85,688 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଘରୋଇ ବଜାରରେ ଉଭୟ ସୁନା ଓ ରୂପା ଶସ୍ତା ହୋଇଅଛି। ସେହିପରି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ଶସ୍ତା ଏବଂ ରୂପା ମହଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ତେବେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 64,940 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 73,030 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 66,940 ଟଙ୍କା ଏବଂ 73,030 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ସ୍ଥାନରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି GNSS। ବଦଳିଯିବ ଟୋଲ୍ ପୈଠ କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ ଭାରତରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଘଟଣା ଘଟୁଅଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଟୋଲ୍ ସଂଗ୍ରହରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରମ୍ପରିକ ଡିଜିଟାଲ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଟୋଲ୍ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଗ୍ଲୋବାଲ ନେଭିଗେସନ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ହେଉଅଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ ଗ୍ଲୋବାଲ ନେଭିଗେସନ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ଘୋଷଣା କରିସାରି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ଏହା ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଭାରତରେ ପୁରୁଣା ଟୋଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8ରେ ମା ସମ୍ବଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କଠାରେ ଲାଗିବ ନବରତ୍ନ। ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇର ଲଗ୍ନ। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ରବିବାର ତିଥିରେ ସକାଳ 9:12ରୁ 9:27 ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ସମ୍ବଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କଠାରେ ନବାଗ୍ନ ଲାଗି କରାଯିବ। ପରେ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନବାଗ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ। ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ରହ୍ମପୁରା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ବସି ଲଗ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଲଗ୍ନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ମା ସମ୍ବଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବା ପରେ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ। ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଅଛି ଆଜିର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖାହବ ଏହିଭଳି କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।